ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਰੀਨਾਤੀ ਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੁਲਟਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ। ਪੂਰੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ। यूपी ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ। ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ। ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼। यूपी आश्रम पहुंचने सार राम रहीम दी आई वीडियो। साध संगतां नूं करती वड्डी अपील। कहा अपने ही घरां 'च रहो, जो सेवादार कहणगे उही करना। अग्निपथ योजना ने मचाया बवाल। नौजवानों ने प्रदर्शन किया तेज। पुलिस नाल होई धक्का मुक्की, लए हिरासत विच। हुण खबरां विस्तार नाल। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ यूपी ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਸੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੋ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ हासिल की है। अंशुल जी, राम रहीम को एक बार फिर से 1 महीने की पैरोल दी गई है, क्या आपका कहना है इसके बारे में? देखिए, जिस तरीके से शुरुआत से ये कभी 1 दिन की मेडिकल पैरोल पर, कभी मेदांता में इलाज के नाम पर पैरोल दी गई, कभी माता से मिलने के बहाने के लिए 1 दिन के लिए उसको फार्म हाउस पे भेजा गया गुरुग्राम में। तो हमने तभी से ये सवाल खड़ा किया था कि सरकार उसके लिए धीरे धीरे ये रास्ता साफ कर रही है और इसके बाद इसको हफ्तों की, महीनों की पैरोल फरलो दी जाएगी। और वही हुआ। उसके बाद धीरे धीरे उसको पहले उसको लास्ट टाइम आपने देखा 4 हफ्ते की फरलो दी गई और अब 1 महीने की पैरोल सुना जा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं वही जो एक सेफ उसको धीरे धीरे उसको प्रोवाइड किया जा रहा है, सहूलियत दी जा रही है जिस तरीके की जी, वो एक मतलब कहीं ना सवाल खड़े करता है इस सारे सिस्टम पर कि आप किस तरीके से पहले 1 दिन के लिए, फिर 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए और उसके बाद जब उसको बाहर लाते हैं तो उस पर ये कंडीशंस लगाते हैं कि आप गुरुग्राम में रहेंगे, कैंपस में रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे जी। और इस बार भी सुनने में आया है कि इस तरह की, अभी मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है हालांकि इसके रिगार्डिंग, लेकिन जो खबरें छन के आ रही हैं उनके मुताबिक मैं मेरे पास जो जानकारी है वो सिर्फ यही है कि अभी उसको बागपत के बरनावा जो इनका एक डेरा है यूपी के अंदर, वहाँ के लिए परमिशन दिया गया है कि आप उसी बरनावा के उसी कैंपस में रहेंगे। और अभी एक जो लेटेस्ट एक जो न्यूज़ जो आई है जी, अभी मैं उसको कंफर्मेशन उसकी आपको लेके और उसके बाद ही इसको कंफर्म कर पाऊंगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है जी। कि इस बार राम रहीम को पब्लिक मीटिंग और सत्संग के लिए भी अलाउ किया गया है जी। लास्ट टाइम कभी भी ऐसा नहीं हुआ। लास्ट टाइम जब फरलो पे था तो उसको इस चीज की परमिशन नहीं थी, पब्लिक मीटिंग की और सत्संग की जी। इस बार जो सुनने में आ रहा है, हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं हो, मैं इसके लिए ये पुख्ता जानकारी नहीं है जी, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार धीरे धीरे उसको छूट देती जा रही है। और आपको नहीं लगता अंशुल जी, आपको नहीं लगता कि जब चुनावी सीजन आ जाता है, अक्सर देखा जाता है विधानसभा चुनाव थे पंजाब में और जो अन्य 4 राज्यों में, तब पैरोल दी गई थी और अब गुजरात व हिमाचल प्रदेश के चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, क्या राजनीति से भी जोड़ के देख सकते हैं? कोई वो नहीं है कि ये सारे कहीं ना कहीं एक राजनीतिक वो रहे हैं, स्टेप रहे हैं पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। डेरा के वोट बैंक को मद्देनजर रखते हुए इस तरह के फैसले किए जाते हैं और ये आज से नहीं है, पिछले 15-20 सालों से यही सब चल रहा था। खबर यूपी ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। यूपी ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਭਰਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ही ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ कार्रवाई करनी चाहिए है। प्यारी साध संगत जीओ, हम यूपी से बोल रहे हैं। आप सबको और आपके परिवारों को बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान खुशियां दे। आप बहुत देर से कहते थे कि गुरुजी कब आओगे,
लो जी, राम जी ने सुन ली है, शास्त्र नाम शाह मस्तान जी ने सुन ली है, हम आपकी सेवा में आपके सामने खड़े हैं। पर एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि आपने हमेशा हमारी बात मानी है। हमने आपको 10 चिट्ठियां भेजी और आपने बड़े प्यार से सुनी, पढ़ी, मानी, बैराग्य भी आया होगा। बड़ा अच्छा लगा कि आपने हर वचन माना। तो आपसे गुजारिश है कि आप भी हमारा वचन और हम आपसे अर्ज करते हैं मानना कि अपने अपने घरों में रहिएगा, सुमन करते रहें, काम धंधा करते भी सुमन करते रहें। एडम ब्लॉक के सेवादार या फिर वो जिन सेवादारों को आपके पास भेजेंगे तो उनके अनुसार आपने करना है, अपनी मनमर्जी से भागा दौड़ी नहीं करनी। ये आपसे हाथ जोड़ के विनती भी है, आशीर्वाद भी है और वचन भी है। और साईं जी से, शाह सतनाम शाह मस्तान जी दाता से आप सबके लिए बहुत बहुत खुशियां मांगते हैं, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। आप खुश रहें, भगवान आपको खुशियां दे। वचन मानना, प्रशासन का भी साथ देना, जैसे वो चाहते हैं उसी तरह आपने करना है। पहले भी आपने करके दिखाया है, जब हम गुड़गांव आए थे आपने गजब कर दिया था, एक भी बंदा नहीं आया। तो इसी तरह ही अब भी मानना है। हाँ, आपके पास एडम ब्लॉक के सेवादार आएंगे या वो सेवादारों को भेजेंगे उनके साथ, तो उनकी बात मान के पूरा पूरा अमल करना है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। ਖਬਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬ੍ਰਹਮ ਸਵਾਮੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਈਨਜ਼ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਗੱਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁਈਨਜ਼ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ 1991 ਜਾਂ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਭਾਈ ਕੁਲਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕੁਲਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਾਗੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਬਈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਵਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਏ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਲੰਗਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਲਸੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸੰਗਤ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਖਾਲੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਣ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਸਕ ਦੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। AISA ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ NSI ਬਾਲਾਜੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ITO ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਗਨੀਪਥ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੈਜੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ PSUS ਰੇਲਵੇ 에ਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। हमारी मांग ये कि जो अग्निवीर करके इन्होंने जो रिक्रूटमेंट स्कीम निकाली है उसको वापस लिया जाए या उसमें संशोधन किया जाए, उसको दोबारा से संशोधित करके लाया जाए। हाँ वो ठीक, वो गलत है, हिंसा करना बहुत गलत बात है, लेकिन अगर देश के युवाओं को जो है अगर उनको सही चीज़ नहीं मिलेगी, बेरोजगारी से इतना यंग हमारा यूथ इतना ज़्यादा परेशान है बेरोजगारी की वजह से, तो वो उसकी अंदर से निकलती है चीज़ें, इसलिए वो छात्र आज नहीं कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, वो गलत है, वो गलत है। हम भी उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, गलत चीज़ को हम कभी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जो उनके साथ में हो रहा है वो इतने सालों से बेरोजगारी चल रही है हमारे कंट्री में, बुरा हाल है, सरकारी नौकरियां निकल नहीं रही हैं, वैकेंसीज निकालते नहीं हैं, उसके अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठानी ज़रूरी है। अग्निपथ में क्या कमी आपको लग रही है, क्या लग रहा है? अग्निपथ में ये है कि देखो अब 17.5 साल से उन्होंने कम कर दिया है, लेकिन 4 साल की जॉब के बाद तो फिर बंदा फिर रिटायर है, वो इतनी मेहनत करेगा, कड़ी वहाँ पे जाकर उनकी ट्रेनिंग होती है, साल भर में तो आपका सिपाही तैयार होता है, इतनी मेहनत करने के बाद वो 3 साल वो जॉब करेगा, 3 साल के बाद उसको निकाल दिया जाएगा, फिर वो बेरोजगार हो गया, रोड पे आ गया। तो ये इसकी कमी है कि वो 4 साल के बाद बेरोजगार हो जाएगा, उसकी अर्निंग खत्म हो जाएगी, फिर वो सड़क पे है, फिर उसका वही हाल है। मेरा ये कहना है कि सरकार लिखित में आश्वासन क्यों नहीं दे सकती कि जो आदमी आर्मी से ट्रेंड होकर निकला है उसको आप पुलिस के अंदर जॉब दें, उसको CISF में देखें। आप लिख के क्यों नहीं दे सकते इस बात को? किस बात की दिक्कत है सरकार को? आप एक आर्मी का बिल्कुल अलग कल्चर है, आदमी वहाँ से निकलता है ट्रेंड होकर और फिर वो सिविल में बिल्कुल जल्दी से अपनी मांगे शांतिपूर्वक तो वो किया जाता है ना, आगे नहीं। हम उसके लिए कह रहे हैं कि मांगे शांतिपूर्वक ही होनी चाहिए। हम उसके वायलेंस के पूरी तरह खिलाफ हैं। हमें वो पसंद नहीं है कि वायलेंस करें, क्योंकि ये बसें भी हमारी हैं, ये सड़क भी हमारी है, ये लोग भी हमारे हैं, कोई बाहर के थोड़ी हैं। लेकिन सरकार जवाबदेही तो रखे, लोगों के बीच में जो पूरी चीज़ें अखबार के अंदर लिख के तो दे कि हाँ अग्निपथ में हमने ये चीज़ रखी है। लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, आप उठा के कुछ भी दे दें। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਕੰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਇਤਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਨਕਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਖਬਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ PWD ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਲੋਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਖੂਬ ਭਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂਆਂ ਦੀ ਭੈਣ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਈਏ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਬਰ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਫਾਰਮੇਸੀ ਉਪਵੇਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਾਉਣੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਕੈਮਿਸਟ ਐਕਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 2016 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਠਾਓ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁੱਦਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਿਆਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੂਟਰ ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਰਫ ਸੀਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਲਿਆਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਪੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੀਪੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੀਪੀ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਪੀ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕਲਿਆਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਦੀਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਭਰਾ ਸੀਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਦ ਮੀਡੀਆ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਦ CBI
ਕਿ ਚਲੋ ਪੌਣੇ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੇਸ ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਰੋਮ ਦ ਡੇ 1 ਵੀ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਆਹ ਕੁੜੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਕੱਲੀ ਕਿ ਆ ਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਸਾਰਾ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸੀਗੀ, ਆ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਐਂਡ ਵੈਪਨ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਹੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਆਹੀ ਦੱਸੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਐਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਰੈਸਟਡ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਦੇਅਰ ਵਰਕ ਹਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, 302 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਲੀਗਲ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਸਿਟ ਔਨ ਦ ਆਨਰੇਬਲ ਚੇਅਰ ਆਫ ਅ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਇਫ ਅ ਡਾਟਰ ਇਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਸੱਚ ਅ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਨ ਟੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਐਮਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰੀਅਲੀ ਇਹਨੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਊ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਡਿਲੀਵਰ ਜਸਟਿਸ ਸਿਟਿੰਗ ਔਨ ਸੱਚ ਅ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਚੇਅਰ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਮਦਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਹੁਣ? ਮਦਰ ਜੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਬੇਟੇ 'ਚ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਔਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੁਛ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ। ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਇਹਦਾ ਫਾਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਲਿਆਣੀ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਲਿਆਣੀ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਰਹਿ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ। ਪੂਰੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ। ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ। ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼। ਯੂਪੀ ਆਸ਼ਰਮ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਆਈ ਵੀਡੀਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤੀ ਵੱਡੀ ਅਪੀਲ। ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਮਚਾਇਆ ਬਵਾਲ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇਜ਼। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ, ਲਏ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।